ओम शांति 23 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली पुनरावृत्ति 17 फेब्रुआरी 2004 मुरलीर सारांश समस्तंकु सहयोग दिय एवं सहयोगी कर सर्वदा अखंड खाद्य भंडार खोला रही थाउ समस्तंकु सहयोग दिय एवं सहयोगी कर सर्वदा अखंड खाद्य भंडार खोला रही थाउ। आज स्वयं बाप दादा निज सहित पिलामानकर हीरातुल्य जन्मदिन शिव जयंती पालन करिबा पई आसीछंती। तुमे पिलामाने निजर पारलौकिक अलौकिक पितांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछ एवं बाबा मध्य तुम मानकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछंती। बाबा पिलामानकर भाग्य को देखि हर्षित हेउछंती। बाहा मोर श्रेष्ठ भाग्यवान पिलामाने बाहा जेउ माने कि विश्वर अंधकार को दूर करिबा पई बाबांक सहित अवतरित होइछंती। तेणु सारा कल्प भितरे एभली जन्मदिन काहार भी होई परिबो नाही जहा कि तुमे पिलामाने परमात्मा पितांक सहित पालन करुछ। यही अलौकिक अति प्रिय एवं अति नियारा जन्मदिन को भक्त आत्मा माने मध्य पालन करुछंती। किंतु तुमे पिलामाने मिलन करुछ एवं भक्त आत्मा माने केवल महिमा गान करुछंती। महिमा मध्य गाउछंती एवं डाकुछंती मध्य। तेणु बाप दादा भक्त मानकर महिमा गान एवं डाकरा को सुनी सेमानकु मध्य कम बेसी भावना अनुसार फल निश्चित देउछंती। किंतु भक्त एवं पिलामानक भितरे महान अंतर रहिछि। तुम मानकर पूर्वरु करिथिबा श्रेष्ठ कर्मर एवं श्रेष्ठ भाग्यर स्मारकी सेमाने बहुत भल भावरे पालन करुछंती। सेथिपाई बाप दादा भक्त मानकर भक्तिर लीला को देखि सेमानकु मध्य अभिनंदन देउछंती। काहीकिना स्मारकी गुड़ी को मध्य भल भावरे कॉपी करिछंती। सेमाने मध्य यही दिन ही व्रत रखुछंती। किंतु सेमाने व्रत रखुछंती अल्प समय पाई अल्प समयर सात्विक खाद्यपेय एवं शुद्धता पाई। किंतु तुमे माने संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करुछ जेउथिरे पवित्र आहार व्यवहार वचन कर्म अर्थात पूरा जन्म पाई व्रत धारण करुछ। जेते दिन पर्यंत संगमयुगी जीवन रे बंची रहिथिबो सेते दिन पर्यंत मन वचन कर्म रे पवित्र रहिबाकु ही हेबो। ना केवल निजे पवित्र हेबो ता सहित अन्य मानकु पवित्र करिबाकु मध्य हेबो। तेणु देख भक्त मानकर बुद्धि मध्य किछि कम नुहे। स्मारकी मध्य भल भावरे कॉपी करुछंती। तुमे समस्ते निजर सबु व्यर्थ गुड़ी को समर्पण करी समर्थ हेउछ अर्थात निजर अपवित्र जीवन को समर्पण करिछ। तेणु तुम मानकर समर्पणतार स्मारकी रूपरे सेमाने बलि चढ़ाउछंती। देख केते भल भावरे कॉपी करिछंती। तेबे बोदा अर्थात अंडीरा छेली को काईकि बलि चढ़ाइछंती। काहार कॉपी मध्य एहार कॉपी मध्य बहुत सुंदर करिछंती। बोदा कौन करुछे मे करथाए ना एवं तुमे माने कौन समर्पण करुछ मे अर्थात मुँह पणिया को समर्पण करुछ। देह अभिमान युक्त मुँह पणिया को काहीकिना यही मुँह पणिया द्वारा ही देह अभिमान आसी थाए जहा कि सबु विकारर बीज अटे। बाप दादा तो पूर्वर मध्य सुनाइछंती जे सर्व समर्पित हेबारे यही देह अभिमानर मुँह पणिया ही बाधा सृष्टि करिथाए। तेबे साधारण मुँह पणिया जथा मुँह देह अटे बा देहर संबंधर मुँह पणियार बा देहर पदार्थ गुड़िकर समर्पण करिबा तो सहज अटे। एगुड़िक तो करि नैछ ना नाही कौन यह मध्य होई नाही। जेते जेते आग को बढ़ी चलीछ सेही अनुसारे मुँह पणिया मध्य अति सूक्ष्म हेबारे लागिछि। यही सबु मोटा मोटा मुँह पणिया समाप्त हेबा तो सहज अटे। किंतु सूक्ष्म मुँह पणिया हेला
ପରମାତ୍ମ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ରୂପରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷତା କୁହ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ କୁହ, ଯଦି ତା'ର ମୁଁପଣିଆ ଆସିଲା ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଁପଣିଆ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍, ତାହା ହିଁ ଠିକ୍, ତାହା ହିଁ ହେବା ଦରକାର, ଏହିଭଳି ରାଜକୀୟ ମୁଁପଣିଆ ଉଡ଼ିବାର କଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମୁଁପଣିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନରେ ମୁଁପଣିଆର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ, ନା ମୋର, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, କେବେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିଛ? ସାଧାରଣ ମୁଁପଣିଆକୁ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ରୂପର ମୁଁପଣିଆକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛ, କରିଦେଇଛ ନା ଏବେ କରୁଛ? ତେବେ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହସ ମଜାରେ କହୁଛ ନା, ମରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ମରିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଳରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏହି ମରିବା ନୁହେଁ, 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାତ୍ମାମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛ ନା? ଚିତ୍କାର କରି ଜବରଦସ୍ତି ସମର୍ପିତ ହେଉନାହଁ ତ? ନା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବଳି ସ୍ୱୀକାର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିନାଶୀ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଠାରୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, କୌଣସି ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ, ବ୍ୟର୍ଥ ଚାଲିଚଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରିଛ? ମୋହବତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛ ନା ମେହନତ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ପେଶା ଅଟେ ନା? ଯଦି ଏହା ପକ୍କା ଅଟେ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ପତାକା ହଲାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପତାକା ଧରି ହଲାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପତାକାର ଦିନ ଅଟେ ନା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୁଖିଲାରେ ପତାକା ହଲାଅ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପତାକା ହଲାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ମନକୁ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ସାହସୀ ଅଟ ନା? କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ବହୁତ ସାହସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ବାଲା କଥା ଦେଖିଲେ, ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବାପ ଦାଦା ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି ଟିକିଏ ସାହସ ରଖିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଚାହେଁ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ଚାହେଁ କର୍ମାତୀତି ସେବାରେ, ଚାହେଁ ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ଯଦି ସାହସର ସହିତ କରିବ, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ବରଦାନ ମିଳିଛି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ଖବର ବା ଖୁସିର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏଥର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସେବାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ବହୁତ 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 ଭଲ ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତାଳି ବଜାଉଛ ବଜାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି ତାଳି ବଜାଇବ ନା କେବଳ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବଜାଇବ? ସବୁବେଳେ ବଜାଉଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ୁ ତ ମଧୁବନକୁ ସମାଚାର ଲେଖି ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ବତନରୁ ହିଁ ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖିବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା। ଦେଖ, ନିମିତ୍ତ ଦାଦୀଙ୍କର କଲମ ତ କମାଲ କରିଛି ନା? ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟରର ନାମ ତ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସବୁଆଡ଼ର ସେବାର ଫଳାଫଳ ହିସାବରେ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନର ବିଶେଷତା ଏବଂ ନାମ ଧରି ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ତ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ସେହି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଅଟ ନା?
ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକାବେଳେ ତିନୋଟି ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅଟ। ଲୌକିକରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ତାର ପୁତ୍ରକୁ କହିଥାଏ, ତୁ ମୋର ରାଜା ସନ୍ତାନ, ଚାହେ ଗରିବ ପଛକେ ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ କହିବ ରାଜା ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଏବଂ ଦୁଇରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ତିନିରେ ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ରୂପରେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଅ ନା କାହିଁକି, ବାପଦାଦା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ ନା? ତୁମ ଭିତରେ କେହି ପ୍ରଜାଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତେ ରାଜଯୋଗୀ। ତେଣୁ ରାଜଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା। ଏହିଭଳି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୂର ଦେଶଟି କ'ଣ? ଆମେରିକା ନା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କେହି ଅଛି? କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବାପଦାଦା ତ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମଦିନଟି କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏକ ଜନ୍ମଦିନର ବ୍ୟାନର ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି। ସବୁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁର ଜୟନ୍ତୀ ବା ଅବତରଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ କାହାର ଅଟେ? ବିନ୍ଦୁର ଏବଂ ବିନ୍ଦିର। ତେବେ ବିନ୍ଦି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନର ମଧ୍ୟ କେତେ ମହିମା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ। 7 ବା 8କୁ ଲେଖିବା ବେଳେ ପୁଣି ବି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଲେଖିବା କେତେ ସହଜ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ନା? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବିନ୍ଦୁ ଅଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ, ତେବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିମଞ୍ଚ ଉପରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛ। ତେଣୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ତ ଏକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିଲ, ସମୟ ବିତିଲା, ତାକୁ ଫୁଲଷ୍ଟପ ଲଗାଅ। ତେବେ ଫୁଲଷ୍ଟପ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ। ସେଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ। ଏବଂ ବିନ୍ଦୁର ସାରା କମାଲ ଦେଖ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହାର? ପଇସାର। ପଇସା ଅର୍ଥାତ୍ ଧନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ନା? ମା ବାପା ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ପଇସା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଯଦି 1 ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ ଲଗାଇଦେବ, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? 10 ହୋଇଯିବ ନା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦି ଲଗାଅ, 100 ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦି ଲଗାଅ, 1000 ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦିର କମାଲ ହେଲା ନା? ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦିର କମାଲ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦିର କମାଲ ରହିଛି। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ କାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା? ବିନ୍ଦୁର ନା? ବାସ୍, କେବଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ମନେ ରଖ, ଅଧିକ ବିସ୍ତାରକୁ ଯା ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁକୁ ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନା? ନିଜେ ବିନ୍ଦୁ ହୁଅ, ବିନ୍ଦୁକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ବାସ୍, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ। କ'ଣ ଏଥିରେ କିଛି ମେହନତ ଅଛି କି? ନା ସହଜ ଅଟେ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ ଅଟେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି ସହଜ, ତେବେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଛ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଉଛ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ କେତେ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲେଖି ତାକୁ ଦେଖ ତ କେତେ ତେଢ଼ା ଅଟେ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ହେବା ଜଣାଅଛି ତ? ଜାଣିଛ ତ? ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ବିଶେଷ କରି ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁଦିନ ନିଜକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସେବକ ଅଟେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ? ୱାର୍ଲଡ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଅଟ। କେବଳ ଶିବରାତ୍ରିର ସେବାରେ ବିଶ୍ୱ ସେବା ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ତାହା ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବା ଯାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଦାତା ହୋଇ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଖାଲି ହାତରେ କେହି ଯେପରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଖଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ସମୟରେ ଖୋଲା ରହିଥାଉ। ଅତି କମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅ। ଶୁଭ ଭାବ ରଖି ଦେଖ, ଶୁଣ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଏବେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମର ସହଯୋଗର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର। ଚାହେଁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅ। ତେବେ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବର ବିଶେଷ ସ୍ଲୋଗାନ ମନେ ରଖ, ସହଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର। ଅତି କମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର। କେହି ନା କେହି ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍କାର ପଛେ ନ କର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲଖୁସ ମିଠାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁଆଅ। ରୋଷେଇ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମିଠେଇ ଖୁଆଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଦିଲ ଖୁସ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦିଅ। ତେବେ ଦିଲଖୁସ କରିବା ଅର୍ଥ ଦିଲଖୁସ ମିଠାଇ ଖୁଆଇବା। କ'ଣ ଖୁଆଇବ ତ? ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ମେହନତ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ମେହନତ ଅଛି, ନା ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି। କେବଳ ଶୁଭ ଭାବନାର ସହିତ ଦିଲଖୁସ ମିଠେଇ ଖୁଆଅ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅ, ସିଏ ବି ଖୁସି ହେଉ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ଖୁସି ଦେବ। କେବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଚେହେରା ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବି ଗମ୍ଭୀର ରହିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗମ୍ଭୀର ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଲାଗନ୍ତି ଯେପରି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଚେହେରା ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁମର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ହସ ହସ ରହିବା ଦରକାର। ଚେହେରାକୁ କେବେ ବି ସିରିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କର ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି? କେହି ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଏହିଭଳି ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ କାମ ସେତେ ଅଧିକ ହସ ହସ ଚେହେରା। କ'ଣ ମୁରୁକି ହସିବା ଜଣାଅଛି ତ? ଜାଣିଛ ତ? ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, କେବେ ବି ସେଭଳି ସିରିୟସ୍ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଟିକିଏ ସିରିୟସ୍ ଦେଖାଯିବ ତେବେ କହିବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବି ଯଦି ସିରିୟସ୍ ରହିବ ତେବେ କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଟିଚରମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସେବାର ଅଭିନନ୍ଦନ।
ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବ? କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଦେବୀ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବ? ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ବା ଦେବତା ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବ? ମୁଁ ପୂର୍ବଜ ଅଟେ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୂର୍ବଜ ଅଟେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ପୂଜ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନିଜର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେବେ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ବିଶେଷ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ମିଶି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବିନ୍ଦୁର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱମାନଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ଅଖଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ପଦ୍ମଗୁଣା କୋହିନୂର ହୀରାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। କୌଣସି ବି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି କର୍ମ ସେହିପରି ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କର। ମାଲିକ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଭୁଜା ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଭଳି ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ଭୁଜାମାନେ ତୁମର ଆଦେଶ ବିନା କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସହନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବ। ସଫଳତା ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆଦେଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡରିଯାଉଛ। କରିପାରିବି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଏହିଭଳି ଡର ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ଆଦେଶ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଭୟ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସାହାରା ଦାତା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୂଳରେ ଲଗାଅ। ସାହାରା ଦାତା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୂଳରେ ଲଗାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।